ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بازید دل سے تعریف کرتے سیرت کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو شرم کے مارے سیرت کے گال گلابی ہونے لگے۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے جو مجھے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ بازید دل سے شکر ادا کرتے بولا تو سیرت مسکرا بھی نہ سکی، وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ بابا جان نے جب مجھے بولا کہ میرا نکاح آپ سے ہونے جا رہا ہے، میں بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں جو با پردہ ہوں اور تھوڑی کم سوشل بھی۔ وہ آخری بات پر مسکراتے ہوئے بولا تو سیرت جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اگر اسے سیرت کی اصلیت پتہ چل جاتی تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ وہ اچانک بولتے بولتے مڑا تو سیرت گڑبڑا گئی۔ آپ بولیں، میں سن رہی ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولی تو بازید کا کہا بلند ہوا۔ آج شاید پہلا دن ہے تو اس وجہ سے بے تکلف ہونے میں وقت تو لگے گا، وہ قائل ہوتے ہوئے بولا تو سیرت مسکرا دی۔ آپ مجھے پسند تو کرتی ہیں نا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا تو سیرت اس رشتے کو بچانے کے لیے اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے امید بھی یہی تھی۔ وہ اس کا مضبوطی سے ہاتھ تھام کر ہلکا سا دباؤ دے گیا۔ بازید کا لمس محسوس کرتے ہوئے سیرت شرم سے سر جھکا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب بڑھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دے گیا۔ میں آپ کا ہر کہا مانوں گا، بس میری ایک شرط ہے، وہ سیرت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو سیرت حیران رہ گئی۔ آپ کسی نامحرم سے رابطہ نہیں رکھیں گی، یہاں تک کہ آپ کے سگے چچا زاد ہی کیوں نہ ہوں؟ مجھے نہیں پسند، مجھے پردے دار اور کام سے کام رکھنے والی لڑکیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ بول رہا تھا اور سیرت کا جسم کام کر رہ گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیتے لبوں کے قریب لایا اور عقیدت سے آنکھوں کو چھوا۔ میں ویسے تو بہت اچھا انسان ہوں، مگر مجھ میں ایک بہت بڑی خامی ہے، اور وہ خامی جانتی ہو کیا ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا تو سیرت نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے جھوٹ بولنے والی عورتیں نہیں پسند، میں ان سے سخت نفرت کرتا ہوں، وہ سختی سے کہتے بولا تو سیرت کے ہاتھ بازید کے ہاتھ میں کام کر رہ گئے۔ میں چاہتا ہوں مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے، تم میری امیدوں پر پورا تو اترو گی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سیرت کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ سے زبان کھینچ لی ہو۔ وہ خاموش رہی اور چپ چاپ سر ہلا دیا۔ آپ نے میری ساری فکریں دور کر دی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا، پھر اسے اپنے قریب کر کے سینے میں بھینچ لیا۔ تم میری بیوی ہو، یعنی میری پسلی سے بنائی گئی عورت، تم میرے جیسی ہی ہوگی، مجھے تم پر شک یا ماضی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو سیرت نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک وجیح مرد تھا، ازلان سے 100% بہتر۔ وہ اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے یہ بھول چکی تھی کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارا نصیب تم تک خود لائے گا۔ اس نے کیسے شخص کو چنا تھا جو اسے راستے میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا؟ ازلان کو یاد کر کے وہ تڑپ کر رہ گئی۔ آپ چینج کر لیں، بلکہ ایسا کرتا ہوں میں آپ کی مدد کروا دیتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو گال کا گڑھا نمایاں ہوا اور سیرت مسکرا کر رہ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آئی اور دھیرے دھیرے کر کے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ بازید اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے گلے سے ہار الگ کرنے لگا جو اس کے جسم پر کئی نشان چھوڑ چکا تھا۔ بازید کے ہاتھ سیرت کی گردن پر لگے تو وہ کام کر رہ گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ بازید نے اسے اس طرح سے دیکھا تو مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج سے پہلے اس کی بیوی کو کسی نے بھی نہیں چھوا تھا، ورنہ اس کا جو تجربہ رہا تھا وہ خاصا خوف زدہ تھا۔ میں اتار دیتا ہوں، وہ اس کے کان کو چھوتے ہوئے بولا تو سیرت شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ اس کے کان سے جھمکے کو علیحدہ کرتے اس کے سر پر لگی ہوئی پنوں کی طرف بڑھا۔ ارے یہ تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں،
ये कब उतरेंगी? वो थक कर बोला तो सीरत मुस्कुरा कर रह गई। दिखाइए, मैं उतार देती हूँ। वो जल्दी जल्दी पिन्स उतारने लगी। बाज़ैद उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा उसके मुस्कुराता हुआ देखता रहा। मैंने आपके लिए कुछ लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ गया। सीरत ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। जब वो आया तो उसके हाथ में एक लाल कलर की डिबिया चमचमा रही थी। सीरत ने सवालिया नज़रों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके कदमों में आ बैठा। अपने पैर आगे कीजिए, वो मुअद्दब सा होकर बोला तो वो नफ़ी में सर हिला गई। आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाएं, मैं खुद पहन लेती हूँ। वो पायल को देखते हुए बोली तो बाज़ैद नफ़ी में सर हिलाने लगा। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए आप खुद क्यों पहनेंगी? वो हक जताते हुए उसके पैरों को हाथ में लेते उसे पहनाने लगा। अरे मैं खुद पहन लेती, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे पैरों को हाथ ना लगाएं। वो परेशान होते हुए बोली तो बाज़ैद मुस्कुरा दिया। क्यों भाई, मेरी बीवी, मेरी मर्जी। वो मुस्कुराते हुए उसके पैरों को छूकर बोला तो उसके इस तरह छूने पर सीरत ने जल्दी से अपना पैर पीछे किया। आप सर के ताज हैं, ना कि पैरों की पायल, इसलिए इधर कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं, मैं चेंज कर लूं। वो मुस्कुराते हुए बोली तो उसकी बात पर बाज़ैद रश्क भरी निगाहों से उसे देखने लगा। अच्छा, जल्दी से चेंज कर लो, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। वो बोला तो सीरत ने हैरान होकर उसे देखा और फिर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे इतना सारा मेकअप उतारना था, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि उसे कैसे मुंह धोना चाहिए। 1 घंटे बाद वो बाहर निकली तो बाज़ैद सोफे पर लेटा सो रहा था और उसके खराटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। बाज़ैद, उठकर बिस्तर पर सो जाएं, यहाँ सोते सोते गर्दन में दर्द हो जाएगा। वो नरम लहजे में बोली तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे, मुझे पता ही नहीं चला, मैं कब सो गया। वो परेशान सा होता टाइम देखने लगा तो 12 बज रहे थे। इधर मेरे पास बैठे, वो बोला तो सीरत चुपचाप उसके पहलू में बैठ गई। ये मेरी अम्मी के जेवर हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर आपके लिए रखे थे, मगर आपको देने का उनको मौका ही ना मिला। वो नम लहजे में बोला तो सीरत अफसुर्दा होकर सर झुका गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मुस्कुराते हुए उसके हाथ थामे कंगन पहनाने लगा। पहली बार किसी का लम्स महसूस करते सीरत सर झुकाए बैठी रही। वो धीरे धीरे उसके करीब आया तो 2 धड़कनों का शोर यकजा हो गया। सीरत शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पाई। सुबह हुई तो चेहरे पर चमक ही निराली थी। वो मुस्कुराते हुए बाज़ैद को जगाते बाथरूम की तरफ चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो वो उठ चुका था। जल्दी से मुलाजमा से कहकर चाय बनवा दे, मेरे सर में दर्द है। बाज़ैद ये कहते बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो किचन में चली आई जहां मुलाजमा नाश्ता तैयार कर रही थी। सुने, 1 कप चाय बना देना, बाज़ैद के सर में बहुत दर्द है। वो झिझकते हुए बोली तो मुलाजमा ने सर उठाकर उसे देखा। बीबी जी, मेरा नाम जुलेखा है, आप मुझे माई कहकर बुला सकती हैं, क्योंकि मुझे सब यहीं बुलाते हैं। और नाश्ता मैंने बना दिया है, मैं अभी कमरे में भिजवा रही हूँ, आप चलें, मैं आ रही हूँ। वो बोली तो सीरत मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चली गई। वो जैसे आई तो देखा बाज़ैद सोफे की पुष्ट से टेक लगाए सर दबा रहा था। आप रहने दें, मैं सर दबा देती हूँ, वो उसके पास बैठते हुए बोली तो बाज़ैद के नथनों से उसकी खुशबू टकराई। वो उसका हाथ थाम कर रह गया। मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर मेरी एक बात याद रखना, मुझे कभी धोखा मत देना। मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है। जानती हो मैंने अपनी मंगेतर से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। वो मुझसे मंगनी करके किसी और के साथ रिलेशन में थी। वो सख्ती से कहते रात से पर्दा उठा गया तो सीरत सर झुकाए बैठी रही। वो इस बात से अनजान नहीं थी, ख़ानदान भर में बाज़ैद और सोनिया की मंगनी का बहुत चर्चा हुआ था, क्योंकि बाज़ैद उसे शादी करने के लिए खुदकुशी तक करने की धमकी दे चुका था। इसके वालिदैन तो घबरा ही गए थे। क्या पुरानी बातें डिस्कस करना ज़रूरी है? तो वो दुख भरे लहजे में बोली। बाज़ैद मुस्कुराने लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। आओ हम अपनी बातें करते हैं।
वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ थाम गया। हाथ छोड़ेंगे तो सर दबाऊंगी ना, वो मुस्कुराते हुए बोली तो बाज़ैद उसके हाथ मजबूती से थाम कर रह गया। बस तुम मुझसे बातें करती रहो, सर दर्द खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला तो सीरत नज़रें चुरा गई। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ता, मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाया तो वो दोनों सीधे होकर बैठ गए। माई अंदर आ जाइए, मुझे पहले पहले चाय दीजिए, सर बहुत दर्द कर रहा है, वो बोला तो माई जल्दी जल्दी चाय बनाते उसे देने लगी। दुल्हन आप क्या लेंगी, वो मोहब्बत से बोली तो सीरत ने आगे बढ़कर चाय का कप उठा लिया। इसमें थोड़ी सी चीनी डालिएगा, वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते बोली तो जुलेखा माई उसकी नज़र उतार कर रह गई। बीबी जी की वफ़ात के बाद मैंने ही बाज़ैद बाबा को संभाला है। खान साहब तो अक्सर काम में मसरूफ़ रहते थे। मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है ये, इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, जुलेखा बीबी बोली तो सीरत ने बाज़ैद की तरफ देखा। वो अकीदत से जुलेखा माई को देख रहा था और सच में अगर जुलेखा माई ना होती तो शायद मैं भी दुनिया में ना होता। वो दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बोला तो जुलेखा माई मुस्कुरा दी। अच्छा आप लोग घूमने कहाँ जा रहे हैं, वो तजस्सुस में नीचे बैठते हुए बोली तो बाज़ैद ने उसे घूर कर देखा। माई चलें ऊपर कुर्सी पर बैठे, ये जगह आपके लिए नहीं है, वो डांटते हुए बोला तो माई मुस्कुराकर कुर्सी पर जा बैठी। हमने सोचा है लंदन चलते हैं, वहाँ पर शहरोज़ भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, वो हमारी शादी में नहीं आ सके ना। बाज़ैद ने बड़े भाई का जिक्र मोहब्बत से किया तो सीरत भी मुस्कुरा दी। फिर कब जाना है आप दोनों ने, बस आज वलीमे के बाद हम दोनों निकल जाएंगे, वो इत्तला देते हुए बोला तो जुलेखा माई इस बात में सर हिला कर रह गई। उन्हें वहाँ 2 महीने के लिए रहना था। 2 महीने कब गुजरे पता ही ना चला। लंदन में सीरत हर चीज़ भुलाकर अपने शौहर के संग बहुत खुश रही थी। 2 महीने बाद वापस आई तो उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मुसलसल कॉल्स आने लगी। वो नया फ़ोन उसे बाज़ैद ने दिलवाया था। उसने कॉल अटेंड की तो मुखालिफ सिमत से शख्स की आवाज़ सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। क्यों कॉल कर रहे हो मुझे, उस रोज़ जो तुमने किया वो काफ़ी नहीं था क्या, वो धाड़ते हुए बोली तो अजलान शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल कर रहा हूँ मगर तुम उठा नहीं रही, फिर पता चला तुम्हारा नंबर ही बदल गया है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मैंने घर वालों को भी रजामंद कर लिया है, बस तुम एक बार कह दो तो मैं अपने घर वालों को लेकर पहुँच जाऊँ, वो बोला तो सीरत तलखी से मुस्कुराई। जिसने तुम्हें ये खबर दी है कि मेरा नंबर बदल गया है, उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, वो सख्ती से कहते हुए लब भींच गई। जानता हूँ तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो अचानक लहजा बदलते हुए बोला तो सीरत चौकन्नी हो गई। इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और वो तुम ही दे सकती हो, वो खबासत से कहते हुए बोला तो सीरत परेशान हो गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी, वो सवालिया नज़रों से कहते बोली तो अजलान का कहकहा बुलंद हुआ। एक वीडियो भेज रहा हूँ, अच्छे से देखो और फिर बताओ कि अगर ये वीडियो तुम्हारे शौहर तक पहुँच गई तो उसका रद्द अमल क्या होगा। वो खबासत से हंसते हुए कॉल कट कर गया। सीरत ने परेशान होकर अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस वीडियो में वो बहुत नाजेबा हालत में अजलान के साथ मौजूद थी। वो काम कर रह गई। ये वीडियो तुमने कब बनाई, मुझे पता है ये फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो कांपती आवाज़ में बोली तो अजलान हंसने लगा। नहीं, ये बिल्कुल असली वीडियो है। जिस रोज़ तुम वहाँ आई थी मैंने तब जूस में तुम्हें नशे की दवा मिलाकर ये वीडियो बना ली थी ताकि बाद में काम आए। इसके ज़रिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था और मलिक दिलावर को सबक सिखाना चाहता था, मगर उससे पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं इतना अरसा अस्पताल में पड़ा रहा। अब जल्दी से 10 लाख भेज दो वरना ये वीडियो तुम्हारे शौहर को भेज दूंगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मुझसे शादी की हामी भर लो या 10 लाख भेज दो।
وہ یہ کہتے ہی کال کٹ کر گیا۔ سیرت پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت بازید گھر میں داخل ہوا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی، حالانکہ اس نے خود بازید کو ایک سرپرائز دینے کے لیے گھر بلایا تھا۔ کیا بات ہے سویٹ ہارٹ، آج تم نے اتنی جلدی گھر بلا لیا؟ مجھے مس کر رہی تھی کیا؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو سیرت کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ وہ میں نے آپ کے لیے خود لنچ تیار کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا۔ وہ اصل بات چھپاتے ہوئے بولی تو بازید مسکرا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جلدی سے فریش ہو جاؤں تو لنچ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ سیرت پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کاش اس وقت سعدیہ کی بات مان لیتی تو آج اسے یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل پھیلنے لگا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی، کھانا ٹیبل پر لگایا اور بے صبری سے بازید کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص تھی، وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ بازید کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، وہ سچ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اذلان کی دوبارہ کال آنے لگی تو وہ گھبرا گئی۔ وہ اب اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، جبکہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے اذلان، مجھے بھول جاؤ، ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر، وہ گڑ گڑائی تھی۔ اپنے کس یار سے بات کر رہی ہو؟ بازید کی آواز پر وہ اچھل پڑی جیسے کسی نے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ میں اپنی فرینڈ دلربا سے بات کر رہی تھی۔ دلربا سے بات کر رہی تھی یا جس کی تم دلربا ہو اس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے تمہارے یار کا نام سن لیا ہے۔ انتہائی غصے میں اس نے ڈنڈا اٹھا لیا۔ بازید خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، وہ کمینہ بہت دنوں سے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو بازید خان کو؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، یہ ناجائز بچہ مجھے نہیں چاہیے، یہ بھی تمہارے یار کا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہی بازید نے زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ درد کے مارے وہ کراہتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، میرے آنے سے پہلے اس گھر سے دفع ہو جانا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سیرت کی آنکھیں بند ہونے لگی، درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ زلیخا مائی کو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کا چہرہ ایک طرف کو لڑک گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سب گھر والے اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس وقت کو یاد کرنے لگی جب وہ اذلان سے ملنے چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ناخنوں سے اذیت دیتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں سے ان لمحات کو کھینچ کر پھینک دے جو اس نے اس شخص کے کہنے میں آ کر گزارے تھے۔ تم مجھ سے ملنے آؤ گی یا نہیں؟ اذلان غصہ ضبط کرتے بولا تو پل بھر کو سیرت گھبرا گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیسے آؤں؟ بابا جان کو شک ہوا تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، تمہاری جان لے لیں گے۔ وہ اپنے باپ کا ڈراوا دیتے ہوئے بولی تو اذلان ضد پر اڑ گیا۔ اب مجھ سے تب رابطہ کرنا جب مجھ سے ملنے آنا، ورنہ بھول جاؤ مجھے، وہ صفاقی سے کہتے ہوئے کال کٹ کر گیا، جبکہ سیرت کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کا کوئی حصہ کسی نے کاٹ دیا ہو۔ وہ شدت درد سے رو دی۔ وہ اذلان کو نہیں کھونا چاہتی تھی، پچھلے 2 سالوں سے وہ رابطے میں تھے۔ سعدیہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں؟ اس نے روتے ہوئے اپنی دوست سعدیہ کو فون ملایا تو سعدیہ بھی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے سیرت، تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ کیا انکل آنٹی نے کچھ کہا؟ وہ اپنی دوست کی فکر کرتے ایک سانس میں کئی سوال کر گئی۔ اس کے اس مخلص رویے پر سیرت اداس ہو کر بھی مسکرا دی۔ اذلان مجھے باہر ملنے کو بول رہا ہے، پچھلے 1 سال سے ہماری اسی بات پر بحث ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے کیا کہوں۔ سیرت آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو سعدیہ کو چپ لگ گئی، جیسے اس کے منہ سے کسی نے زبان کھینچ لی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے کہو کہ رشتہ بھیجنا ہے تو بھیجے، ورنہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی۔
सादिया सीरत को समझाते हुए बोली तो वो नफी में सर हिला कर रह गई। अजलान नहीं मानता, वो कहता है तभी रिश्ता भेजूंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या तुम्हारे पास कोई हल है? वो रोते हुए बोली तो सादिया सोच में पड़ गई। यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं। ये ना हो कल को मेरा गलत मशवरा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। वो परेशान होकर बोली तो सीरत को चुप लग गई। मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो रोते हुए बोले जा रही थी, इस बात से अनजान कि कोई उसकी ये बात सुन चुका है। क्या तुम सच में अजलान से मोहब्बत करती हो? सादिया ने डरते डरते सवाल किया तो सीरत तड़प कर रह गई। तुम्हें क्या लगता है ये मोहब्बत या सिर्फ कशिश है? वो बोली तो सादिया खामोश रही। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें कोई हल ढूंढ कर बताऊं। मैं उससे मोहब्बत करती हूं, इतनी कि अगर वो ना मिला तो मैं अपनी जान ले लूंगी। सीरत ने हतमी फैसला करते हुए कहा, क्या तुम उसके लिए सारे घर वालों की मुखालफत मोल ले सकती हो? सादिया ने झिझकते हुए सवाल किया तो पल भर को सीरत नासमझी से चुप खड़ी रह गई। बोलो, क्या तुम सबके सामने उसका हाथ थाम कर ये कह सकती हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? सादिया ने लब भेंचते हुए सवाल किया। सीरत खामोश रही। तुम उसकी मोहब्बत में मर तो सकती हो, लेकिन उससे मोहब्बत का इजहार सारे खानदान वालों के सामने नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें बेइज्जत होकर घर से निकाले जाने का डर है। सीरत, इसीलिए घर वालों का कहना मानकर चुपचाप शादी कर लो। वो सख्ती से कहते हुए उसे कॉल कट करने पर मजबूर कर गई थी। सारी रात सादिया की बातें उसके कान में गूंजती रही। बिलाखिर वो फैसला करने पर मजबूर हो गई। उसे अजलान का साथ हर कीमत पर चाहिए था। वो किसी और को दिल में बसाकर माँ बाप के फैसले के सामने सर नहीं झुका सकती थी। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, बताओ कहाँ आना है? वो लब को चलते हुए बोली तो अजलान मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं एड्रेस भेज रहा हूं, कहो तो टैक्सी भेज दूं। वो बोला तो सीरत सर झुका गई। ये एड्रेस तुमने कहाँ का भेजा है? अचानक लोकेशन खोलते वो दबे दबे गुस्से में चिल्लाई तो अजलान उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अपने दोस्त के घर का एड्रेस भेजा है। उनका ये घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और आबादी से भी काफ़ी दूर है। हमारे घर वाले वहाँ नहीं आ सकते। अगर कहीं और मिले तो शहर में किसी के देखने का डर रहेगा, वहाँ रिलैक्स होकर बैठे रहेंगे। वो बोला तो सीरत सोच में पड़ गई। क्या वो ऐसा कर सकती थी? यकदम उसे अजलान से खौफ महसूस होने लगा। उसकी बातों से डर गई थी। ठीक है, मैं 12 बजे निकलूंगी और 1 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। वो कॉल ख़त्म करते बोली तो अजलान मुस्कुराकर कॉल कट कर गया, जबकि वो खामोशी से मोबाइल की स्क्रीन घूरती रह गई। क्या फैसला किया है तुमने? सादिया ने उसे फ़ोन किया तो वो कुछ भी बोल नहीं पाई। वो अपनी गलती में किसी को राजदार नहीं बना सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। हम 2-3 दिन बाद बात करेंगे, वो बोली तो सादिया खामोशी से कॉल कट कर गई। उसे अंदाज़ा था इस वक्त सीरत कितनी परेशान होगी। वो उसके जज्बात से नावाकिफ नहीं थी। जल्दी पहुंचो, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं, 2 बजने वाले हैं। अजलान बार बार वक्त देखते हुए बोला तो सीरत झुंझुला कर रह गई। कहाँ हो इस वक्त? वो एक बार फिर कॉल करते गुस्से में बोला तो सीरत बगैर कुछ बोले कॉल कट कर गई। उसका मुतालबा मान तो चुकी थी, मगर उससे बहुत नाराज़ थी। इसलिए कॉल कट करके उसने बैग में मोबाइल रखा और पुरसकून होकर टैक्सी की पुश से टेक लगा गई। ड्राइवर ने उसे बिल्कुल घर के सामने छोड़ा और वहाँ से चला गया। सीरत के हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। दिल की धड़कन तेज थी। वो खुद को संभालते हुए गेट के सामने खड़ी थी। इस वक्त अबाया पहने, हिजाब से चेहरा छुपाए वो कहीं से भी मलिक दिलावर की बेटी नहीं लग रही थी। अगर वो खुद भी देखते तो पहचान ना पाते। वो खामोशी से दरवाज़ा बजाते हुए इर्द गिर्द देखने लगी। ये एक सुनसान इलाका था। घर बहुत बहुत दूर वाक़या थे। यही वजह थी कि वो वहाँ आराम से चली आई थी।
वरना उसे बहुत डर लग रहा था। 5 मिनट बाद उसे कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो मुतमईन हो गई। कोई था जो उसकी तरफ आ रहा था और वो यकीनन अजलान था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक अनजान लड़का खड़ा बत्तीसी की नुमाइश कर रहा था। इसके औसान खता हो गए। वो धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लेने लगी। वो लड़का खबासत से मुस्कुरा रहा था। आइए भाभी जी, बाहर कहाँ जा रही हैं? वो उसे सर से पैर तक गौर से देखते कहने लगा, जबकि एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में कोई मशरूब था, जिसे देखकर इसे शराब का गुमान हुआ। सीरत के हाथ पांव फूल गए। आप अजलान को बुला दीजिए, मैं ऐसे अंदर नहीं आऊंगी। वो आदमी फैसला करते हुए बोली तो वो लड़का हंसते हुए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अजलान गुस्से से भरा हुआ बाहर आया। कितनी देर लगा दी तुमने आने में, और अब अंदर नहीं आ रही? बाहर खड़ी हो, क्यों वक्त जाया कर रही हो? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो गुस्सा करते हुए बोला तो सीरत की आंखों में आंसू चमकने लगे। अगर तुमने यही सब करना था तो बता देते, मैं यहां ना आती। वो नाराज होते हुए बोली तो अजलान इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। जल्दी अंदर आओ, वो देखो कोई आदमी इस तरफ आ रहा है। उसने सीरत को डराते हुए बोला तो वो जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरे साथ चलो, छत पर एक कमरा बना है, वहां बैठेंगे, नीचे मेरा दोस्त पहरा देगा। वो आराम से कहते हुए बोला तो सीरत ने जबरदस्ती अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। तुमने कहा था हम दोनों यहां अकेले होंगे, कोई इस मुलाकात का राजदार नहीं होगा, फिर तुम अपने दोस्त को साथ क्यों लाए? सीरत ऊंची आवाज में बोली तो अजलान ने गुस्से से उसे घूरा। चुपचाप मेरे साथ चलो, हम ऊपर जाकर भी ये बातें डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहां कोई तमाशा नहीं चाहता। वो सख्ती से कहते हुए उसका हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ने लगा, जबकि सीरत के हाथ से कई चूड़ियां टूटकर नीचे फिसल कर गिर गई। उसकी आंखें नम होने लगी थी। अजलान बेदर्दी से उसका हाथ खींचते छत वाले कमरे तक ले आया। बैठो आराम से, अब बताओ चाय पियोगी या जूस? वो मोहब्बत से देखते हुए बोला तो सीरत नाराज होकर मुंह फेर गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो। वो नाराजगी जताते हुए दूसरी तरफ मुंह किए बैठी रही। अजलान मुस्कुराता हुआ उस तक आया और उसे फासला बनाते सोफे पर बैठ गया। जब तुम गुस्सा होती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, उसने कहा तो शर्म के मारे सीरत नजरें उठाकर उसे देख भी ना पाई। अच्छा बताओ, अब चाय लोगी या फिर जूस? जूस ठीक है, चाय मैं पी कर आई थी। वो कमरे का जायजा लेते बोली तो अजलान मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद जूस लिए वो कमरे में दाखिल हुआ। जाने मन आराम से जूस पियो और रिलैक्स हो जाओ, अब 3-4 घंटे हमें कोई तंग नहीं करने वाला। वो जूस टेबल पर रखते बोला तो सीरत आसूदगी से मुस्कुरा दी। उसे अजलान का बदला बदला रवैया बहुत कुछ बावर करा रहा था, मगर वो इस शख्स पर भरोसा करती थी, इसीलिए खामोश रही। अच्छा ऐसा करता हूँ, दरवाजे को कुंडी लगा देता हूँ, ये ना हो कि कोई आ जाए। वो डरते हुए बोला और खुद जाकर दरवाज़ा बंद करके उसके साथ बैठ गया। जबकि उसके इस तरह दरवाज़ा बंद करने पर सीरत अनकंफर्टेबल हुई थी। दरवाज़ा खुला रहने दो, ऐसे अजीब लग रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या सोचेगा? वो बोली तो अजलान के चेहरे पर नागवारी छा गई। सीरत ये बच्चों वाली बातें मत करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है और तुम हो कि तुम्हें इधर उधर की बातों की पड़ी है। वो हक जताते हुए जरा सा उसके पास हुआ तो सीरत घबरा गई और जल्दी से दूसरे सोफे पर जा बैठी। ऐसे दूर दूर बैठने के लिए आई थी क्या? वो सख्ती से लब भींचते हुए बोला तो सीरत घबरा गई। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझी नहीं। वो परेशान होकर बोली तो अजलान खुद पर कंट्रोल करने लगा। घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, हम सिर्फ बैठकर बातें करते रहेंगे। अब इधर आकर बैठो, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। वो गुस्सा जब्त करते बोला तो सीरत ना चाहते हुए भी उसकी नाराज़गी के ख्याल से उसके साथ आ बैठी और दरमियान में कुशन रख दिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
अजलान उसके करीब होते बोला तो सीरत शर्म से सर भी ना हिला पाई। बताओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? वो गंभीर लहजे में बोला तो सीरत की सिसकी निकली। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो यहां तक चली आई हूं। वो बोली तो अजलान को उसका नम लहजा शिद्दत से महसूस हुआ। वो घबरा गया। अच्छा, उदास ना हो, मैं तुमसे फासला बनाकर बैठता हूं। देखो, मैं यहां बैठा हूं। वो टेबल पर बैठते हुए बोला तो सीरत ने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ किए, जिसकी वजह से काजल फैल रहा था। जूस तो पियो। वो जूस की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो जल्दी से जूस हाथ में थाम कर कमरे का जायजा लेने लगी। अगर कमरे का जायजा ले लिया हो तो एक नज़र मुझे भी देख लो, वो शरारत से कहते बोला तो वो मुस्कुरा गई। अच्छा, घर में तो किसी को पता नहीं, वो राजदाराना अंदाज में बोला तो सीरत नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर ठीक है, अगर किसी को पता चल जाता तो कयामत आ जाती, वो परेशान होते हुए बोला तो सीरत भी घबरा गई। हमने एक दूसरे को देख तो लिया है, बातें भी कर ली हैं, अब मैं जाऊं? वो डरते हुए बोली तो अजलान सीधा हुआ। बस कर दो सीरत, अभी हम बैठे, हमें वक्त ही कितना हुआ है जो तुम ऐसे कह रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत तो करती हो ना? वो बोला तो सीरत ने तड़प कर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और इतना रिस्क लेकर यहां तुमसे मिलने चली आई हूं? वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई। अजलान घबरा गया। अरे नहीं, मैं ऐसे थोड़ा ही कह रहा था, तुम परेशान मत हो, मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी आधा घंटा हुआ है, तुम यहां से 5 बजे चली जाना, 1 घंटा तुम्हें जाते हुए लग जाएगा। वो घड़ी की तरफ देखते बोला तो सीरत ने एक सर्द सांस खारिज की और उसे देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हो, पता नहीं हमारा निकाह कब होगा? वो शादी का टॉपिक छेड़ते हुए बोला तो सीरत की गाल लाल होने लगे। तुम अपने घर कब बताओगे? वो झिझकते हुए बोली तो अजलान का चेहरा तारीकी में डूब गया। बस जैसे ही यहाँ से जाऊंगा उन्हें इत्तला कर दूंगा और कल हम लोग हमारे घर आ जाएंगे, या ऐसा करेंगे रात को ही बाबा अंकल को फ़ोन कर लेंगे। वो अपनी मंसूबाबंदी बनाते बोला तो सीरत परेशानी से हाथ मलती रह गई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। अभी अजलान उठकर सीरत के साथ बैठने के मुतालिक सोच ही रहा था जब दरवाज़ा बज उठा। घबराकर सीरत उठ खड़ी हुई। तुम आराम से बैठो, मैं देखता हूँ, घबराओ नहीं। वो दरवाजे तक आया तो सामने अपने दोस्त रहीम को देखकर उसे डांट कर रह गया। बेवकूफ़ इंसान, तुमने हमें डरा दिया था। अजलान उसे डांटते हुए बोला तो वो खबासत से हंसने लगा। क्यों, तुम लोग ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो डर गए? उसके मायने खेज अंदाज पर अजलान ने उसे घूर कर देखा। ऐसा कुछ नहीं, वो खौफज़दा लहजे में बोला। हाँ, मुझे तो जैसे पता नहीं, उसका दोस्त बोला तो अजलान मुस्कुराने लगा। अच्छा, मैं खाना लेने जा रहा था, भाभी से पूछो क्या खाएंगी? रहीम कमरे में झांकते हुए बोला तो उसकी इस हरकत पर अजलान ने जोर से उसके कंधे पर कोहनी मारी। बाहर खड़े हो, मैं आके बताता हूँ। वो दरवाज़ा बंद करते सीरत तक आया। वो रहीम पूछ रहा है तुम क्या खाओगी? वो अपने लिए खाना लेने जा रहा है, हमारे लिए भी लेता आएगा। अजलान ने उसे बताया तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस मैं आधे घंटे में यहाँ से निकल जाऊंगी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। यकदम उसे चक्कर आने लगे तो वो घबरा कर बोली, अच्छा तुम जाओ, अपने लिए जो लेना हमारे लिए भी वही ले आना। अजलान ने बगैर दरवाज़ा खोले रहीम को बताया तो वो चुपचाप वहाँ से निकलता चला गया। क्या हुआ, ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं? वो उसको देखते बोला तो सीरत असबात में सर हिला गई। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, वो रोते हुए बोली तो अजलान घबरा गया और फौरन पानी का गिलास बढ़ाया जो वो एक सांस में पी गई। अब तबीयत कुछ बेहतर हुई? वो घबराया हुआ बोला तो सीरत नफ़ी में सर हिलाने लगी और अचानक वो होशो हवास से बेगाना होकर सोफे पर लेट गई। अजलान के चेहरे पर कमीनी सी चमक उभर कर मालूम हुई। वो दरवाजे को कुंडी लगाते उसकी तरफ बढ़ा। सीरत का नशा कच्चा था क्योंकि उसने पूरा जूस नहीं पिया था। अजलान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा।
بہت مان تھا نا تمہیں اپنی بیٹی پر، اب دیکھو کیسے اس مان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں۔ وہ خباثت سے کہتے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں کی طرف بڑھا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتے سیرت کے بے چین وجود تک آیا۔ تھوڑا نشے کی وجہ سے وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے کے منظر کو واضح نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان دھیرے دھیرے اس کے قریب صوفے پر جگہ بناتے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اور اپنے درمیان فاصلے مٹاتا چلا گیا، جبکہ دور لگے کیمرے نے یہ منظر محفوظ کر لیا۔ وہ جیسے ہی کام ختم کر کے پیچھے ہٹا تو اس کا موبائل بج اٹھا۔ اذلان فوراً وہاں سے بھاگو، میں کھانا لے کر آ رہا تھا جب میں نے ملک دلاور کی گاڑی اس طرف آتے دیکھی ہے، بھاگ جاؤ وہاں سے۔ وہ بولا تو اذلان بغیر سوچے سمجھے وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ جب ملک دلاور اس گھر میں داخل ہوئے تو عجیب سے سناٹے نے ان کا استقبال کیا۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اپنے تمام گارڈز کو سیرت کو ڈھونڈنے کا کہہ چکے تھے۔ تبھی ایک گارڈ چلاتا ہوا چھت سے نیچے آیا، جلدی آئیے صاحب، سیرت بی بی بے ہوش پڑی ہے۔ ملک دلاور بیٹی کا سن کر فوراً چھت کی طرف بھاگا۔ وہاں اسے بے ہوش دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ وہ دھاڑے تو فوراً گارڈ پانی لے آیا۔ انہوں نے بیٹی کے منہ پر چھینٹے مارے تو وہ بیدار ہو گئی۔ سیرت یہاں کیا کری ہو تم تو کالج کے لیے نکلی تھی نا؟ ملک دلاور غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو سیرت گھبرا گئی۔ بابا جان مجھے بچا لیجئے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں ٹیکسی میں بیٹھ کر جانے لگی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ ٹیکسی والے کو میں نے جوس لانے کو بولا، جوس پیتے ہی مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی۔ ملک دلاور نے فوراً ٹیکسی والے کو ڈھونڈنے کا حکم دیا اور بیٹی کو لے کر گاڑی تک آئے۔ ملازمہ کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تھی، ورنہ اس کا انکشاف سن کر تو وہ ڈر گئے تھے۔ سچ شکر وہ سیرت کا نمبر ٹریس کرنے میں کامیاب ٹھہرے۔ سیرت جانتی تھی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر وہ اپنے باپ کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے جھوٹ سے اپنی جان بچا گئی۔ مگر اسے اتنی تو سمجھ آ چکی تھی کہ اذلان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ آتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اذلان کو کال ملائی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دن رات وہ اسے کال ملاتی رہی، اسے ایک بار شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی عزت تو بچ گئی تھی، مگر وہ اذلان کو ایسے آوارہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، جس کی خاطر اس نے اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہ کی۔ وہ اسے دھوکہ دے گیا، یہ بات اسے کہاں منظور تھی۔ وہ روتی رہی اور اذلان نے اس کی کال نہیں اٹھائی، شاید وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ جب اس کے بابا نے اسے شادی کا بولا تو وہ چپ چاپ مان گئی اور اف تک نہیں کی، اور آج وہ اس حالت تک پہنچ چکی تھی۔ بیٹی تم کیسی ہو؟ شگفتہ بیگم نے پریشان ہو کر بیٹی کا ہاتھ تھاما تو وہ رونے لگی۔ 6 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے، ہماری تو جان ہی نکال دی تم نے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سیرت نے گھبرا کر باپ کی طرف دیکھا۔ بازید نے بتایا تھا کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی، ڈاکٹر تمہارا بچہ نہیں بچا سکے۔ شگفتہ بیگم نے بیٹی کو بتایا تو اس کی آنکھوں میں کئی آنسو بے مول ہو کر چہرے پر پھسل گئے۔ آنٹی، انکل، اگر آپ لوگ برا نہ منائیں تو میں سیرت سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ روتے ہوئے بولا تو وہ سب لوگ کمرے سے چلے گئے۔ سیرت نے رخ موڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں سچ میں انجان تھا، بے شک تم مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر تم نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وہ شخص میرے ہوتے ہوئے تمہیں بلیک میل کرتا رہا۔ مجھ جیسے انسان کو مر جانا چاہیے، جس کی بیوی اس کے خوف کی وجہ سے اسے سچ بھی نہ بتا پائے، اور مجھے اس گناہ کی سزا ملی ہے۔ دیکھو میں نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے سیرت کا ہاتھ تھام گیا۔ سیرت کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہی۔ جس روز یہ حادثہ ہوا اسی دن میری ملاقات اذلان کے دوست رحیم سے ہوئی۔ وہ مجھے سچ بتانے آیا تھا، اس کی بہن کا ریپ ہوا تھا، کیونکہ اس نے اذلان کی اس ویڈیو بنانے میں اس کا ساتھ دیا تھا، تو خدا نے اس کے ساتھ بھی مکافات عمل کر دیا۔ اس نے جو سچ بتایا تب مجھے اپنے آپ کے زندہ ہونے پر بھی افسوس ہونے لگا۔
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ سیرت، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے، ہم پاکستان چھوڑ دیں گے۔ اذلان سلاخوں کے پیچھے قید ہے، وہ اب کبھی تمہیں تنگ نہیں کر پائے گا، بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ سیرت سر تاثرات کے ساتھ چھت کو گھورتی رہی۔ اس نے اپنا بچہ کھویا تھا، اس نے تو مخلص ہو کر یہ رشتہ نبھایا تھا، پھر اسے ماضی کی وجہ سے سزا کیوں دی گئی؟ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں اس شخص سے ملنے چلی گئی کیونکہ اس سے محبت کرتی تھی۔ محبت تو آپ بھی سونیا سے کرتے تھے۔ کاش آپ میری بات سن لیتے تو آج ہمارا بچہ ہمارے درمیان ہوتا۔ وہ تلخی سے کہتے بولی تو بازید سر جھکا گیا۔ اپنے ہر برے رویے کا ازالہ کروں گا تو مجھے ایک بار معاف کر کے تو دیکھو۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی دسترس میں لے گیا، جبکہ سیرت نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا تو مجھے چھوڑ دیں، آپ کو پوری آزادی ہے، بے شک گھر والوں کو سچ بتا دیں۔ میں ڈرتی نہیں ہوں کیونکہ واقعی میں نے غلطی کی ہے اور مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو بازید نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں غلطی پر تھا، مجھے معاف کر دو، لیکن سونیا کے دھوکے نے مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں کسی پر بھروسہ کر سکوں۔ وہ روتے ہوئے بولا تو سیرت آسودگی سے مسکرانے لگی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ میرے ساتھ یہ بے اعتباری نہیں دکھائیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو بازید اس کے سر پر بوسہ دے کر رہ گیا۔ اگر دوبارہ میں نے کچھ ایسا کیا تو بے شک تم مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دینا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتے بولا تو سیرت رو دی۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ وہ مایوس ہو کر بولا تو سیرت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے میری غلطی معاف کی ہے اور میں نے آپ کی۔ زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی دونوں کو ہی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی تو بازید سر جھکا کر رہ گیا۔ کاش وہ اتنا سخت رد عمل نہ دیتا۔ آپ نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی؟ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولی تو بازید اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے اور اذلان سلاخوں کے پیچھے قید ہے۔ اب وہ کبھی آپ کو بلیک میل نہیں کر پائے گا۔ اگر کیا بھی صحیح تو سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، میں اس کا وہ حال کروں گا کہ آئندہ ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر آنکھیں موند گئی۔ اس نے اپنا بچہ کھویا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے احساس کو محسوس کیا تھا تو وہ کتنی خوش تھی۔ آج اسے خدا نے اس کی غلطی کی ایسی سزا دی تھی کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو کر رہ گئی۔ آرام کرو، میں ایک فون کال سن کر آتا ہوں۔ بازید کمرے سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہ خدا کا شکر ادا کر گئی۔ بازید نے اس متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا ورنہ وہ سب کی نظر میں گر جاتی۔ سچ کہتے ہیں بیٹیوں کا پاؤں پھسل جائے تو سارا گھر منہ کے بل گرتا ہے، اور اس نے سب کو گرا دیا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ خدا سے معافی مانگنے لگی۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب وہ اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔